Praise the Lord. Welcome to the live show. இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தினாலே உங்கள் யாவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். Once again, I welcome you all in the mighty name of Jesus. இன்று நாங்கள் worry கவலையை குறித்து பார்க்க போகிறோம். பிலிப்பியர் 4 அதிகாரம் 3 வசனத்தை நான் வாசிக்க பிரியப்படுகிறேன். Philippians chapter 4 verse 3 onwards. Rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. சந்தோஷமாய் இருங்கள். மறுபடியும் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், சந்தோஷமாய் இருங்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. அப்போ என்னத்திற்கு இந்த கவலை? Why worry? Verse 5. Let's read verse 5. Let your gentleness be known to all men. The Lord is at hand. Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. வேதம் சொல்லுகிறது, ஏன் கவலைப்படுகிறீர்கள்? எல்லாவற்றையும் தேவனுடைய பாதத்திலே வைத்து விடுங்கள் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. உங்கள் வேண்டுதல்களை நீங்கள் ஆண்டவரிடம் கொண்டு செல்லுங்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ஸோ இன்று நாங்கள் பார்த்தோமானால் நிறைய பேர் கவலையினால் நிறைந்திருக்கிறார்கள். இந்த கவலையினால் நிறைந்திருக்கிறவர்களுக்கு எப்படி நாங்கள் உதவி செய்யலாம் என்பதை குறித்து இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். இன்று ஸ்பெஷல் கெஸ்டாக டாக்டர் ஞான்ராஜ் அவர்கள் எங்களோடு இணைந்திருக்கிறார்கள். டாக்டர் ஞான்ராஜ், thank you so much for coming. Welcome to our show. Thank you very much, Pastor Krisha, for having me, and I'm looking forward to this. So, please tell us, what is worry? Well, worry can come in so many ways. For example, there are positive worries, good worries we call them, and there are bad worries. So, if there are good worries, for example, if you need to go to interview and with the hope that you'll get a job, that's just a normal worry. But if you think that you won't get a job even before you attended the interview, in your mind, you made up your mind, then you are more likely to worry more. So that's a bad worry. And that can lead you to anxiety. Anxiety is a very common mental health problem that people suffer with. Again, there are good anxiety and there are bad anxiety, which I'll explain a bit later. எனக்கு அன்பானவர்களே, இங்கே நாங்கள் பார்க்கிறோம், நல்ல கவலைகள் இருக்கிறது, கெட்ட கவலைகள் இருக்கிறது. இந்த கவலை ஒரு மனுஷனை மேற்கொள்ளும் போது அதை நாங்கள் டீல் பண்ண வேண்டும், அதை நாங்கள் கவனிக்க வேண்டும். நல்ல கவலை சில நேரங்களில் நாங்கள் சின்ன காரியங்களுக்காக கவலைப்படுகிறதா இருக்கும், அது நல்ல கவலை. ஆனால் ஒரு கூடாத கெட்ட கவலை என்னவென்றால், இப்போ நாங்கள் ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகிறோம், எல்லாருக்கும் அந்த இன்டர்வியூவை குறித்து ஒரு கவலை இருக்குந்தான். ஆனால் எனக்கு இந்த வேலை கிடைக்காது என்று சொல்லி அதை நாங்கள் பார்க்கும்போது அந்த கவலை கூடிக்கொண்டே போகும், அது குறையாது. ஸோ ஹவு பீப்புள் கெட் worried? எப்படி இந்த கவலை ஒரு மனுஷனுக்குள்ளாக கடந்து வருகிறது? Okay, I think let me just explain that there are good anxiety. Anxiety is a part of human psyche, and that's very, very healthy to have anxious, to be anxious, not to a high degree of anxiety, but just a normal anxiety. So, for example, if there is a situation that you are facing, which is a challenging one, for example, you're in the forest and you have seen a lion, what would you do? There are 3 natural responses that we have, which is built in within our human psyche, and that's anxiety. So, for example, you will either neutralize the threat. So, you might have a gun or you might fight that lion and try to win. If you got strength, that's great. If you don't have that, then you will flee, you'll run from the lion and escape from it, so that avoid the threat.
or sometimes you will do neither, fight or flight. You must simply freeze, not knowing what to do. So anxiety is kind of a built-in system that we have in human psyche. It's an inbuilt alarm system to keep us safe from the threat, from the dangers in this world. Those are the good anxiety. The bad anxiety is when you evaluate those threats to be more dangerous than what it is, then that becomes a bad anxiety for you. So for example, you are going to an interview, you think, oh, I will never get the job. Although you're more likely to get a job, but you just convinced yourself that I will never get it. Then the anxiety will really kick in and tell you, yeah, you are in not a safe place, not a place that you will enjoy, for example. And that might simply sort of manifest as anxiety. And what will happen as a result of anxiety, you may not do your interview very well, and the people in the interview might think that you're a nervous person, and for that reason they may not give you the job, not because you don't have skills or competencies. இங்கே நாங்கள் பார்க்கிறோம் கவலைகள் வந்து எங்களுக்குள்ளாகவே அது காணப்படுகிறது. அது எதற்காக எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டதென்றால் நாங்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக, சிந்திக்க வேண்டும் என்பதற்காக சில கவலைகள் இருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு, நீங்கள் ஒரு காட்டுக்குள்ளே சென்று கொண்டிருக்கிறீர்கள். உங்களுக்கு முன்பாக ஒரு சிங்கம் வந்து நிற்கிறது. நாங்கள் 3 காரியத்தில் ஒன்றைத்தான் நாங்கள் செய்ய முடியும். 3 காரியம். ஒன்று, எங்கள்கிட்ட ஒரு கன் இருக்கலாம், அல்லது கைகளினாலாவது நாங்கள் அந்த சிங்கத்தோடு சண்டை பிடித்து வெல்ல முடியும். இல்லாவிட்டால் ஒரே ஓட்டமாக ஓடி போயிடணும். இல்லாவிட்டால் நாங்கள் அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆகிவிடுவோம். இப்போது சிங்கம் வந்து முன்னுக்கு நிற்கும் போது எங்களுக்கு கவலை, ஒரு பயம், ஒரு worry இல்லாவிட்டால் அது ஒரு பயங்கரமானது. ஏனென்றால் நாங்கள் அப்படியே சிங்கத்தை பார்த்து விட்டு அதை குறித்து நாங்கள் worry பண்ணாட்டி அது டேஞ்சரஸ், எங்களுடைய உடலுக்கு, எங்களுடைய சிந்தைக்கு டேஞ்சரஸ். ஸோ இது வந்து ஒரு குட் worry. ஏன்னா அதை நாங்கள் worry பண்ணாட்டி அதை நாங்கள் மிஸ் பண்ணிடுவோம். அதே மாதிரி வாழ்க்கையில் பேட் worries இருக்கிறது. அதுதான் எங்களுக்கு டேஞ்சரஸான ஒரு காரியம். எக்ஸாம்பிளுக்கு, நாங்கள் ஒரு ஜாப் இன்டர்வியூக்கு போகிறோம். அங்கே போவதற்கு முன்பாகவே எங்களுக்கு ஒரு worry வந்துடுது. என்னண்டு, இந்த வேலை எனக்கு கிடைக்காது. அதாவது வந்து போவதற்கு முன்பாகவே நாங்கள் தீர்மானித்து விட்டோம், இந்த வேலை எங்களுக்கு கிடைக்காது. இந்த worryயினாலேயே நாங்கள் இன்டர்வியூ நல்லாக செய்ய மாட்டோம். இது எங்களுடைய சிந்தையில் இருந்து இது எங்களுடைய கொள்கையாக கூட மாறிவிடும். That is a good example you gave us. So when people have bad worries, how can they deal with it? Why it's coming, this bad worries? Why it's coming in your thoughts? இந்த பேட் worries எப்படியாக எங்களுடைய சிந்தைக்குள்ளாக வருகிறது? இந்த பேட் worries எப்படி நாங்கள் ஓவர்கம் பண்ணலாம்? Well, we're all very different people. So, some people would say, I'm a worrier. I always worry. But they function very well. Absolutely no problem at all. They go to the job, but they keep on worrying. But for some people, too much worry, they can't cope. And there are many reasons for worrying. For example, one of the common reasons is about fear. Fear of not happening, fear of something. And so fear is one common problem, and also feeling very insecure within yourself. So if you're not secure, if things are not happening around you, then you'll worry. Or being in control of something. If you feel a certain situation, you feel out of control, you're not able to control a situation, then you will worry about the situation. So I think in general, I think too much worry can turn into anxiety, and anxiety could be very impairing in the terms of functioning, because it can manifest in so many ways, which I will explain a bit later. இந்த worry, இந்த கவலைக்கு மெயினான ஒரு காரியம், பல காரியங்கள் இருக்கலாம். மெயினான ஒரு காரியம் என்னவென்றால் ஃபியர், அதாவது வந்து பயம். ஒரு மனுஷனுக்குள்ளே பயம் வரும்போது அவனுக்கு வந்து கவலை அதிகமாகிறது. அந்த கவலை அதிகமாகிறதுனால வருகிற பலன் என்னவென்றால் இயங்க முடியாமல் போவது.
அன்றாட காரியங்களை செய்ய முடியாமல் போவது. எனக்கு அன்பானவர்களே, வேதத்தில் எத்தனை தரம் நாங்கள் வாசிக்கிறோம், கவலைப்படாதிருங்கள், கவலைப்படாதிருங்கள். ஆண்டவர் எங்களை பார்த்து சொல்லுகிற ஒரு காரியம் என்னவென்றால், கவலைப்படாது இருங்கள். What is the fruit of worrying? Yeah. So the symptoms of worry, anxiety is there are many. So I'll start with physical symptoms. So somebody who is anxious, for example, about something, some situation that the person is not in control of. So you will notice the person has palpitations, heart is pounding, sweating quite a lot, shaking, become a bit irritable, not sleeping well, worrying at night, going to urinal quite often, and that's a sense of feeling fearful all the time. And the thought process, psychological process, is something worse is going to happen. And you're almost looking for the negative things. What is the worst thing that can happen to me? And that has a kind of a effect on a physical side. So we'll feel your muscle is getting tensed in your body. You got headaches and migraines, for example. You're feeling joint pain, because what is happening is this anxiety is getting processed within yourself, and there is no outlet, and it's getting maintained, and that can manifest in your body with headaches, with joint pain, with body aches, and so on and so forth. So yes, anxiety has physical symptoms, psychological symptoms, and physiological symptoms. இந்த கவலைகள் கூடினால் எங்களுடைய சரீரத்திலே மாற்றங்கள் ஏற்படும். உதாரணத்திற்கு இருதய துடிப்பு அதிகமாகலாம், எங்களுக்கு அடிக்கடி யூரின் பாஸ் பண்ண வேண்டும் போல காணப்படும். இப்படியான சில காரியங்களை நாங்கள் பார்க்கலாம். இது உடல்லே மாத்திரமல்ல, எங்களுடைய சிந்தையிலும் பல தாக்கங்களை கொண்டு வரும். ஓவராக கவலைப்படுகிறதுனால சிந்தையில் எங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது, நாங்கள் துளைந்து விட்டோம் போல ஒரு காரியங்கள், இப்படியான காரியங்கள் வரும். இது மாத்திரமல்ல, எங்களுக்கு ஜாயிண்ட் பெயின்ஸ், இந்த மூட்டு வலிகள், ப்ரெஷர், தோல் வலிகள், தலையிடி, இப்படியான காரியங்கள் கவலை கூடும் போது எங்களுக்கு வருகிறது. இவைகளை நாங்கள் கவனிக்க வேண்டும். As a Christian, how can we deal with worry? நாங்கள் ஒரு கிறிஸ்தவராக எப்படி இந்த கவலைகளை டீல் பண்ண முடியும்? Well, that's a very, very good question, because everybody worries and everybody becomes anxious. But I think you should really know before and after. So are you responding to a certain situation? I think anxiety only comes in response to a situation, or response to an event, or response to a person, response to something. So the way to deal with anxiety would be just to see what you're fearful of. So as a Christian, I think I would say, Bible talks about, in a perfect love of God, cast out all fear. So having that very close relationship with God and Jesus really will give you that certainty within yourself. You're rooted in His love. So when situation the world is throwing things at you, it might be anything, that you're not shaken. And David talks about it all the time in Psalms. He says, that I will not be moved, I won't be shaken, because my trust is in God. And that's a wonderful thing to have. So I think one of the way, as a Christian psychologist, I think yes, anxiety is natural, which is very common, but knowing that yes, there are a lot of uncertain things happening in the world. We live in a very uncertain world. That can trigger anxiety. But if your certainty is in God, very much rooted in His love, then that can go a long way. தாழ்வு மனப்பான்மை எங்களுக்கு கவலையை கூட்டலாம். ஒரு கிறிஸ்தவர்களாக நாங்கள் ஆண்டவருடைய அன்பை நாங்கள் ரிசீவ் பண்ணும்போது, ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கும்போது, முதலாவதாக ஆண்டவர் எங்களுக்கு உதவி செய்வார். தாவீது சொல்லுகிறான், நான் அசைக்கப்படுவதில்லை, நான் ஆண்டவர் மேல் பெற்றதலாய் இருக்கிறேன், அவரை நான் நம்பி இருக்கிறேன். அப்படியான காரியங்கள் எங்களுடைய சிந்தையில் இருக்கும்போது இந்த கவலைகளை மேற்கொள்ளக்கூடியதாக எங்களுக்கு இருக்கும். இன்று நீங்கள் கவலையாய் காணப்படுகிறீர்களா? ஏதோ ஒரு காரியத்தை குறித்து நீங்கள் worry பண்ணி கொண்டு இருக்கிறீர்களா?
நல்ல worry என்றால் விட்டு விடுங்கள். இல்லை அது உங்களுடைய உடல்நிலையை தாக்குகிறது, உங்களை தாக்குகிறது என்றால் நீங்கள் ஆண்டவரை நீங்கள் நோக்கி பார்க்க வேண்டும். When people worry too much, people even get into depression. ஜனங்கள் நிறைய கவலைப்படும் போது இந்த டிப்ரெஷனுக்குள்ளாகவும் கடந்து செல்கிறார்கள். How can the family members, people around them, how can we help them? Because normally people are so concentrate on that person and there is a lot of help out there. இப்போ ஒரு ஆளுக்கு டிப்ரெஷனோ இப்படி worry ப்ராப்ளமோ இருந்தால் நிறைய ஹெல்ப் இருக்குது. அந்த நபர்லேயே எல்லாரும் கவனத்தை செலுத்துகிறார்கள். ஆனால் நிறைய அவர்களை சுற்றி இருக்கிறவர்கள், பெற்றாரோ அல்லது மனைவியோ கணவனோ பிள்ளைகளோ அதை பாதிக்கப்படுகிறார்கள். ஸோ அவர்களை சுற்றி இருக்கிறவர்கள் எப்படி ஹெல்ப் எடுப்பது? How can the family members or friends can get help? Okay, well that's also a very good question, Pastor Krisha. I think two things really there. Number one, anxiety need to be dealt with. Okay, so there's a lot of help available through the doctor's surgery. So there's a lot of therapy there. So again, really, cognitive behavioral therapy is very scientifically proven to deal with anxiety. And also, there's a lot of medication you can take for anxiety. So reach out to the medics, tell exactly what's happening, go through a counseling and try to manage your anxiety. That's number one. Okay. If you don't do that, then what you said is so true, is that the anxiety can then turn into depression because you'll be worrying too much. By worrying, things are not happening, and your response to a situation that you're worrying about, that is not also changing. So that situation remains unchanged. The only person impacted is yourself, you know, and because things are not changing and your worry is getting bad, that can lead into depression, low mood. So it's very, very important that you ask for help. Now, when it comes to a family, you know, it's very, very important, first of all, is to empathize with this person. You know, don't see an anxious person as a weak person. That's the most important thing. Because often, the way the society deals with anxious people is, oh, they can't cope, they don't have the strength, or they're weak. We should never deal with that label, because anxiety is very common and we are very unique people. We have different responses to different things. So if somebody is suffering with anxiety in your family, just empathize, just talk to the person and allow the person to come out and share and ask the question why you're getting anxious, what is the situation that you are facing, what is that? Is the illness, or is it maybe a test that you're worried about, or an interview, or something that you worry which has not happened yet? Speak to the person and try to reaffirm and love them. So that will go a long, long way. And if you're able to solve the problem with them, try to solve the problem, you know, whatever that might be. You know, if that is not working, then certainly, you know, take them or signpost them to the medical profession like psychologists or GPs who might be just sit down and listen why this worry is happening or why this anxiety is happening, and they might have to help you. Thank you so much for joining us today and so much information, and thank you so much, Doctor. You're very welcome. எனக்கு அன்பானவர்களே, இப்படியான காரியங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலேயோ அல்லது உங்களை சுற்றி இருக்கிறவர்களிடத்திலேயோ காணப்பட்டால் தயவு செய்து நீங்கள் டாக்டரை சந்தியுங்கள். அதற்கு ஏற்ற மெடிசின்ஸ் இருக்கிறது, உதவி இருக்கிறது. ஸ்பெஷலாக மேற்கத்திய நாடுகளிலே இது ஒரு காமன் ப்ராப்ளமாக காணப்படுகிறது. தயவு செய்து இதை குறித்து நீங்கள் வெட்கப்பட வேண்டாம். விசேஷமாக எங்களுடைய சமுதாயத்திலே இப்படியான காரியங்களை குறித்து பேசுவதற்கு அவர்களுக்கு விருப்பம் கிடையாது. ஒரு நபருக்கு இப்படியான ஒரு பயம், worry, கவலை, டிப்ரெஷன், இப்படியான காரியங்கள், அதாவது உடலிலே காயங்கள், அது மாத்திரமல்ல மென்டல் மைண்ட், மூளையும் மிகவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு உறுப்பு. அதிலே ஒரு தாக்கம் ஏற்படும் போது அதற்கு ஏற்ற உதவிகளை பெற்றுக்கொள்வது மிகவும் மிகவும் முக்கியமாக
இருக்கிறது. நான் வேதத்தில் இருந்து ஒரு சில காரியங்களை சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன். கிறிஸ்தவர்களாகிய நாங்கள் எப்படி இதற்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ண முடியும்? இப்படியான காரியங்கள் எங்களுடைய குடும்பத்தினருக்கோ அல்லது உங்களுக்கே காணப்பட்டால், முதலாவதாக வேதத்தை வாசியுங்கள். வேதம் உங்களுக்கு வெளிச்சமாக இருக்கிறது. வேதத்தை தியானியுங்கள். இப்போ பாருங்கள், ஒருவர் சத்தம் போட்டால் அதை குறித்து சமைக்கும் போதும் ஏன் இவர் இப்படி சொன்னார் என்று கவலைப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறீர்கள். டாய்லெட்டுக்கு போகும்போதும் இவர் இப்படி சொன்னாரே, இப்படி இவர்கள் மூஞ்சியை நீட்டிவிட்டு சென்றார்களே என்று சொல்லி நீங்கள் யோசித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். வேதத்தை தியானிப்பதும் இப்படித்தான். எப்படி? நீங்கள் சமைக்கும்போது ஆண்டவர் எனக்காக மரித்திருக்கிறார், ஆண்டவர் எனக்கு உதவி செய்வார், அதை குறித்து நீங்கள் தியானிக்கும் போது, தியானம் என்கிறது அதுதான். ஒரு வசனத்தை எடுத்து அதை குறித்து சிந்தித்து கொண்டே இருப்பது. ஆண்டவர் உங்களுக்காக மரித்தார், கர்த்தர் என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார். அப்போ மேய்ப்பன் என்றால் என்ன? ஆடுகள் துளைந்து போகும்போது அவர் ஓடி வருவார், பாதுகாப்பார், எங்களை வழி நடத்துவார். அப்படியாக ஒரு வசனத்தை எடுத்து அதை குறித்து சிந்தித்து கொண்டிருப்பது தான் தியானிக்கிறது. ஸோ நீங்கள் வேதத்தை தினமும் நீங்கள் தியானியுங்கள். அடுத்ததாக, நீங்கள் வொரி பண்ணாதீங்க. ஏனென்றால் வொரி பண்ணுறதுனால ஒருவன் ஒரு முளத்தை கூட தன்னோடு சேர்த்து கொள்ள முடியாது. பைபிள் சேஸ் டோன்ட் வொரி, பிகாஸ் பை வொரியிங் யூ கான்ட் டூ எனிதிங். நீங்கள் கவலைப்படுவதினால் ஒரு முளத்தை கூட சேர்த்து கொள்ள முடியாது. தேர்ஃபோர் டோன்ட் வொரி. அடுத்தது, காட் யோர் ஹார்ட். உங்களுடைய இருதயத்தை பாதுகாத்து கொள்ளுங்கள். Proverbs 4:23 says like this. நீதிமொழிகள் 4ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது, எல்லா காவலோடும் உன் இருதயத்தை காத்துக்கொள். நீங்கள் என்ன பின்னா? எல்லா உலகத்தில் போகிற காவலை அது இது எல்லாத்தையும் எடுத்து உங்களோட சிந்தையில் போட்டுட்டு நாறிக்கொண்டிருக்கிறதுக்கு நீங்கள் பின் கிடையாது. நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள். ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்காக மரித்திருக்கிறார். ஸோ வேதம் சொல்லுகிறது, உங்களுடைய இருதயத்தை காத்து கொள்ளுங்கள். நீங்கள் இந்த உலகத்தில் போகிற எல்லா காரியத்துக்காகவும் நீங்கள் வொரி பண்ண வேண்டாம். அடுத்ததாக, உங்களுடைய நாவை காத்து கொள்ளுங்கள். காட் யோர் மவுத். நல்ல கன்ஃபெஷன் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே காணப்பட வேணும். வொரி எங்களுடைய லைஃப்பில் அன்றாடம் காணப்படுகிற ஒரு காரியம்தான், கவலை என்பது. வொரி இஸ் பார்ட் ஆஃப் அவர் லைஃப், பட் we have to take the steps to overcome it. இந்த கெட்ட கவலைகள், இந்த நல்ல கவலைகள் பரவாயில்லை, இந்த கெட்ட கவலைகள், இந்த கூடாத கவலைகளை நாங்கள் எதிர்நோக்கி செல்ல வேண்டும். அதற்கு ஆண்டவர் எங்களுக்கு உதவி செய்வார். ஏனென்றால் எங்களுக்கு நாங்களே செய்ய முடியும் என்றால் எங்களுக்கு கடவுள் தேவையில்லை. ஆனால் நாங்கள் ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கும்போது அவர் எங்களுக்கு உதவி செய்வார். தமாஷாக சொல்லுவார்கள், ஒரு நாள் நாக்கு போய் பல்லுக்கு சொல்லிச்சாம், மிஸ்டர் பல்லு, நீ என்ன எவ்வளோ பாதுகாத்து வருகிறாய், நீ எவ்வளவு நல்ல, நான் உனக்கு நான் நன்றி செய்யலாம் அப்படி என்று சொல்லி நாவு பல்லுக்கு சொல்லிச்சான். அப்போ பல்லு சொல்லிச்சான், நீ சும்மா இருந்தாலே எனக்கு போதும், என்னுடைய பல்லை பாதுகாத்து கொள்ளலாம், நீ தேவையில்லாமல் பேசுகிறதுனால தான் அடிக்கடி நானே அடி வாங்கி உடைஞ்சு போகிறேன் என்று தமாசாக சொல்லுவார்கள். ஆம், நாங்கள் எங்களுடைய நாவை காத்து கொள்ள வேண்டும். மத்தேயு 15ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது, வாயிலிருந்து புறப்படுகிறவைகள் இருதயத்திலிருந்து புறப்படுகிறது. The things come out of your mouth comes from your heart. இப்போ சில நேரங்களில் நான் அது சும்மா சொன்னேன் என்று சொல்வார்கள். ஒன்றும் சும்மா வராது. பானையில் இருக்கிறது அகப்பையில் வரும். உங்களோட இருதயத்தில் என்ன இருக்குதோ அதுதான் வாயால் வரும். நான் ஒன்றுக்கும் உதவாதவன், நான் அழகில்லை, நான் வேர்த்தே கிடையாது, அப்படி நீங்கள் சிந்தையில் நினச்சி கொண்டிருந்தீங்கண்டா அதுதான் வாயிலையும் வரும். கோபம் இருந்தால் கோபம் வரும், ஒரு வெறுப்பு இருந்தால் வெறுப்பு வரும். உங்களுடைய இருதயத்தில் என்ன இருக்குதோ அதுதான் நாவில் வரும். அதனால் எங்களுடைய நாவை நாங்கள் காத்துக்கொள்ள வேண்டும். நல்ல அறிக்கைகளை நாங்கள் செய்ய வேண்டும். நீதிமொழிகள் 18ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது, மரணமும் ஜீவனும் நாவின் அதிகாரத்திலே இருக்கிறது. Death and life is in your tongue. மரணமும் ஜீவனும் நாவிலே இருக்கிறதாம். ஆம்,
இப்போ பாருங்கள், ஒரு பிள்ளையை பார்த்து நீ ஒன்றுக்கும் உருப்பட மாட்டான், இவன் ஒன்றுக்குமே உருப்பட மாட்டான் அப்படியே சொல்லிட்டு வந்தால் அவன் உருப்படாமல் தான் போவான். நாங்கள் எங்களுடைய நாவை காத்துக்கொள்ள வேண்டும், நல்ல அறிக்கைகளை செய்ய வேண்டும். நான் வெற்றி பெறுவேன், நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறேன், ஆண்டவர் எனக்காக மரித்திருக்கிறார், ஆண்டவர் எனக்கு உதவி செய்வார், அவரால் செய்யக்கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. அப்படி நாங்கள் அறிக்கை செய்யும் போது எங்களுடைய சிந்தையிலே அந்த கான்ஃபிடென்ட் வரும். ஆண்டவரை குறித்த அன்பு, அவர் என்னை அன்பு செய்கிறார். யாரை அன்பு செய்யாவிட்டாலும் இயேசு கிறிஸ்து எனக்கு மரித்ததினாலே அவருடைய அன்பு என்னை மேற்கொண்டு இருக்கிறது. அப்படியாக அறிக்கை செய்யும் போது எங்களுடைய வாழ்க்கை செழிப்பாக காணப்படும். அதனால் நீங்கள் இன்றையிலே இருந்து இந்த கெட்ட வாரிஸ் எல்லாவற்றையும் நிறுத்தி கொள்ளுங்கள். நல்ல வாரிஸ் இருந்தால் பரவாயில்லை, ஐயோ டைமுக்கு சமைக்க வேண்டுமே, நல்ல வாரிஸ் என்ன சமைக்க வேணும், சாப்பிட வேணும், நல்ல வாரிஸ் இருந்தால் ஓகே. ஆனால் ஐயோ இதெல்லாம் எனக்கு முடியாது, ஐயோ நான் இப்படியே போகிறேன், நான் சாக போகிறேன், இப்படியே இல்லாமல் போக போகிறேன், இந்த கெட்ட வாரிஸ் இருந்தால் இன்றே அதை ஆண்டவருடைய பாதத்தில் வைத்து விடுங்கள். ஆண்டவர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார். ஏனென்றால் அவர் உங்களுக்காக மரித்திருக்கிறபடியால் நீங்கள் வெற்றி பெற்றவர்களாய் இருக்கிறீர்கள். மறந்து போகாதீர்கள், நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. Don't forget, you are precious and God bless you. அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சகோதரி கிருஷா.